لحظة واحدة شوية كاميرا. والله احنا نوبوا الشق نتاع زوز طالبات اللي هما متهمات وفي نفس الوقت قائمات بالحق الشخصي. قمنا بالترافع في القضية في شقيها الجزائي والمدني، وطبعا لاحظنا انه التهم غير ثابتة باعتبار انه هضم جانب موظف لا يكون الا بعبارات مخلة او ماسة من شرفه واعتبار ذلك الموظف، ما لم يثبته زاعم المضرة في قضية الحال، باعتبار أنه كل الكلمات التي قيلت لا تساوي إلا حتى على فرض صحتها. قال لهم مش بكم استأذنتوش، قالوا له نحن مش بتاع استئذان، وعلاش طردتنا من المعهد او الكليه. اللي الجلسه نتاعها تحولت من معناها خرجت على الموضوع اللي ولات يحكيوا في امور سياسيه، خرجت عن اطارها. مش صحيح، على الاقل في الشق نتاعنا نحن ترافعنا في لب الموضوع، وضعنا القضيه في اطارها، وهو اساسا ان هناك تجاذب ايديولوجي وفكري هو الذي جعل من هذه القضيه تشغل الناس وتملأ الدنيا. والحال أن هذه قضية بسيطة فيها اختلافات فكرية، كان الأجدر أن لا تخرج عن نطاقها، وأنه فقط كلية منوبة هي اللي صارت فيها المشاكل هذه لما تعلمون من اصطفاف إيديولوجي لعميد هذه الكلية والاختلاف الفكري الذي وقع. لم يحصل ذلك في كليات أخرى، والحال أن هناك منتقبات أخريات في كليات أخرى، لأنه فعلا هناك حكمة وهناك تعامل بإدارة الاختلاف دون أن ننزلق إلى ما لا يحمد عقباه. فما تشكيك في الشهادة الطبية المقدمة في الملف يا أستاذ. الطبيب قال قدمها كشاهد مشكل. والله أثيرت هذه النقطة من طرف الجانب الآخر، يعني محامي المتهم الحبيب الكوزغلي اللي قال وراه شهادة طبية، والله هذه شهادة محاباة، واللي الطبيب هذا ما قدمهاش بعد معاينة. أنا نقول هذا هي وثيقة رسمية وهو محلف ولا يمكن طعن فيها إلا بالزور. إذا كان يطعنوا فيها بالزور أمام القضاء فإنهم يمكن أن يثبتوا عكس ذلك. أما وأنه طبيب محلف يقول أني عاينت أثر الصفع على وجه المتضررة فإنه لا يمكن تشكيك في هذا، وإلا لأصبحنا نشكك في الجميع دون ما بينه. والحال أنه لابد من بينه والطعن بالزور حتى نثبت خلاف هذه الشهادة الطبية. واضح. القضاء ينجم اللي يذكر فيها بالتسييس كيف من هنايا نشوف العباد حاضرين قاعدين يظهروا من جهه او لاخرى، يعني الطرفين كانوا حاضرين. والله ملاحظه قيمه للامانه، احنا حاولنا نلاحظوا الملاحظه هذا للقضاء، قلنا له ان شاء الله يا ربي التجيش والتوتر اللي موجود لبرا لا ينتقل الى داخل المحكمه، لانه فعلا اليوم نلقاو احتقان بين توانسه المفروض الكلهم يبتسموا لبعضهم بالشق اليميني او اليساري، لانه اولاد وطن واحد، والمفروض نختلفوا مع بعضنا، ولكن نحسن اداره الاختلاف، لانه في نهايه الامر لن نستطيع ان نكون كقطع السكر نشبه بعضنا بعض، وانما الاختلاف هو مصدر اثراء في الاصل. والحال انه للاسف هناك استقطاب ايديولوجي دخلت فيه حتى حسابات سياسيه جعل من هذه القضيه تاخذ بعدا غير عادي، خاصة للأمانة باش نكونوا منصفين من جانب المتهم العميد اللي جاء مناصروه من أصقاع الدنيا ومن أصحاب الشعور الصفراء والعيون الخضراء، جاءوا من كل الدنيا ولم نرهم في قضايا أعدل من هذا وفي اعتداءات أعدل من هذا وأشنع من هذه وفي قضايا فيها تعذيب واعتداء على الناس، ولم نجد هذا. واضح؟ نتكلم عن مهمش توانس، انت شعرك حلو وجايه من داخل البلاد، انا متاكد. ما عنديش مشكله. احسن نهايه يعني استاذ جلسه فقهي. استاذ وسعوا بالكم زملاء. استاذ وسعوا بالكم زملاء. Juste que je termine. والله لحظة الإمام الشافعي قال قولة رائعة جدا: إذا نطق فلان فلا تجبه فخير من إجابته السكوت. الحقيقة طلبتنا اليوم في
الشق المدني كانت أساسا إثبات الإدانة في الجانب الجزائي ضد العميد وطلب التعويض المعنوي العادل المادي العادل للفتيات اللائي وقع الاعتداء عليهم اللي هم زوج طالبات وقع الاعتداء عليهما بشكل سافر والحال أن هذا الموظف له خصوصية وكان يفترض فيه أن يكون أبا للجميع للمنتقبة وغير المنتقبة للإسلامية وللحدثية. كان من المفروض أن يدار الصراع بين عميد كلية يفترض أنه الأب لكل الطالبات بطريقة حكيمة لا أن يتم تشنج وأن يتم اعتداء والنزول إلى بعض الممارسات للحقيقة تخرج صاحب الرسالة هذه من إطاره اللي هو عميد مفروض أن يتعالى عن جميع الحسابات الضيقة مهما كان فكره ومهما كانت انتماءاته. والله القضية الآن مازال احنا خرجنا الشق اللي ينوب الزوز طالبات كملنا مرافعتنا قدمنا طلباتنا الآن ما زال الزملاء في الشق الآخر ينوبوا المتهم العميد باش يكمل طلباته إن شاء الله وبعد ذلك تختلي المحكمة أكيد باش تحجز قضية للتصريح بالحكم إما إثر الجلسة أو لموعد لاحق وتصرح بعد ذلك في خصوص التهم الموجهة سواء ضد عميد الكلية أو ضد الزوز طالبات. والله الشق الجزائي احنا طلبنا عدم سماع دعوة بالنسبة للتهم الموجهة ضد الطالبتين وفي الشق الجزائي الآخر اللي هو يهم المتهم العميد هو طلبنا ثبوت الإدانة حتى يحكم بعد ذلك في الشق المدني بالتعويض العادل عن الجريمة التي اقترفت في حق المناوبات. تفضل مرحبا. Donc concernant l'affaire d'aujourd'hui, je vois que l'affaire a pris un volume extraordinaire malheureusement. Malgré que l'affaire est banale et il y a un côté politique qui a gonflé l'affaire et qui a poussé vers cette ambiance qui n'est pas du tout normale puisque c'est une affaire simple. Il y a une accusation contre le doyen de gifler une des deux étudiantes et il a nié ça. Cette étudiante a confirmé ça. Elle a donné un certificat médical qui montre qu'il y a des traces et rougeurs au niveau de la joue. Donc elle a prouvé qu'elle a été victime d'une violence concernant cette violence qui est réglée par l'article 101 du Code pénal. Alors, les avocats de la défense du doyen disent que sur le certificat médical, le médecin est allé trop loin. Il a parlé d'une trace de gifle et non pas seulement de trace de rougeur. Donc, il aurait dépassé son rôle d'observation du médecin en émettant une espèce de jugement en disant que c'était une trace de gifle. Est-ce que vous confirmez? Bon, il a mentionné le vocabulaire gifle, mais sincèrement, vous pouvez constater que le médecin est un technicien, c'est un spécialiste qui peut préciser la différence entre un gifle et un coup de poing par exemple. Parce que le gifle laisse les traces des doigts qui sont clairs et nets, qui se diffèrent d'un coup de poing qui est bien précis et bien exact. Mais le gifle laisse les traces des doigts qui montre que c'est un gifle et pas un coup de poing. Est-ce que le médecin a dépassé ses prérogatives en écrivant gifle ou pas? Non, c'est d'habitude, tous les médecins disent qu'il s'agit dans la plupart des cas d'un gifle ou d'un coup de poing. Il n'y a pas un dépassement de sa spécialité, puisqu'il a précisé, d'après qu'il a vu, d'après sa vision, il a dit bien, il s'agit bien d'un gifle, puisqu'il n'a pas précisé qu'il y a les traces des doigts, mais il a constaté ça d'après l'apparence qui est claire sur la joue de l'étudiante. Comment est-ce qu'il peut y avoir des... Non, je crois qu'elle a dû montrer sa figure. Non mais attendez. Non, il ne va pas se prononcer quand les avocats ont demandé la réquisition Est-ce que la voile peut protéger ou peut
peut ne pas laisser des traces. C'est une simple voie qui laisse des traces, bien sûr, puisque ce n'est pas un corps solide qui peut limiter les dégâts. Donc une simple voie peut laisser les traces, bien évidemment. Et on dit que Ça ne peut pas être permissible dans le procès. Est-ce qu'il y a d'autres preuves ou des témoins que vous allez porter? De part et d'autre, il n'y a pas de témoins outre que cette certificat médical et les déclarations des deux parties. Donc et parmi il n'y a ni témoins. Il n'y a ni témoin à côté du doyen, ni témoin à côté des étudiants, mais seulement ce certificat médical qui donne la preuve qu'il y a eu une violence ou un acte de violence sur la joue de cette fille qui a déclaré être victime d'un gifle. On dit elle dit avoir été frappée sur la joue droite alors qu'il est droitier, et donc ce ne serait pas possible. Est-ce que vous confirmez ça? Comment apparemment, le certificat dit qu'elle aurait été frappée sur la joue droite alors que le doyen est droitier. Est-ce que vous confirmez ça? Est-ce que c'est pas possible? Il aurait dû toucher la joue gauche. Est-ce que c'est vrai? Bon, j'ai pas précisé j'ai pas vu cette précision, mais est-ce qu'on a prouvé qu'il est droitier ou gaucher? On n'a pas prouvé ça. Non, il est droitier. Qui a prouvé ça? Il y a des gens gauchers et il y a des gens droitiers. Et le gifle, je peux vous confirmer qu'on peut gifler avec l'extérieur de la main. Donc, dans les deux sens, on peut gifler comme ça et comme ça. Donc, si encore à revers, oui, à revers dans la Tunisie. Donc, s'il y a un revers, donc ça sera sur la joue droite, malgré qu'on est droitier. Une autre anomalie qu'ont pointé les avocats de M. Kazdarni, peut-être, c'est que la jeune fille aurait établi ce certificat médical au moins 1h30 après les faits. Comment est-ce qu'il peut rester des traces sur sa joue 1h30 après? Vous saurez que les femmes sont un peu plus sensibles que les hommes. On parle que les traces peuvent rester pendant 2 ou 3 jours même. Surtout si elle est blonde, comme vous. Donc les traces vont rester un peu plus. C'est vrai ça? Oui, 1h30. Non, allez, plus sérieusement. Oui, sérieusement. انت طبيبه انت ولا ما شنو هذا مش عندي هذا شنو عندك يبدا وجهك اسمر كيما الوجه ابيض الوجه ابيض اللي يبدا وجهه احمر اللي يبدا وجه انا نعطي فيه شوف انت ما تدخلش في اللي نصرح فيه انا عندكم مشكله انتم تختلقوا في مشاكل الله يسامحكم والله يا ربي يتوب عليكم انتم تختلقوا في مشاكل عندكم مشكله انكم تراو كان بعين واحده تراو في رواحكم ضحايا وتلعبوا في دور الهولوكوست اللي يلعبوا فيه الصهاينه في الاوروب. Vous parlez d'un procès politique, comment vous le sentez là? Vous voyez comment on réagit devant les autres qui ont des pensées. Alors, là vous parlez d'un procès لا يضربوا تم العنف المعنوي اقوى يا راجل تم العنف المعنوي. Allez-y mademoiselle, Vous parlez d'un allez-y. procès politique, comment vous le sentez là? Comment vous sentez l'évolution de ce procès? Parce que vous parlez d'un procès politique. Non, le politique, j'espère qu'il reste au dehors du tribunal. Ce qui se passe ici est politique. Donc il y a les gens qu'on voit sont en train de politiser, si on peut dire, l'affaire. Donc laisser les juges travailler tranquillement, cesser de faire la pression sur les juges pour avoir une décision bien claire, bien nette, sans avoir la pression sur les juges. Et juste quand vous dites les gens qu'on voit, c'est qui? C'est les deux camps ou juste pour préciser? Les deux camps, oui. Les deux camps. هي محاكمة سياسية راهي. droit de porter le niqab à l'université. Comment? Est-ce que c'est aussi le procès du droit de porter le niqab à l'université comme le défendent des soutiens? C'est le motif de la crime. Le motif de la crime était de ne pas laisser ces gens ou ces étudiantes-là entrer et continuer de poursuivre leurs études dans cette faculté. Or que les autres ont le droit d'être, même
les masculins ont le droit d'être avec des boucles dorées. Et on n'a pas vu quelques-uns qui ont été renvoyés parce qu'ils ont des boucles dorées ou autre chose comme ça, comme le coup de cheval. Mais c'est une discrimination contre ces gens qui portent la voile et qui portent le niqab. Donc c'est aussi censé pour défendre ce droit de porter le niqab. C'est pas ici qu'on défend. C'est pas ici qu'on défend ça, mais c'est ailleurs. Je crois que dans les plateaux de dialogue, qu'on peut défendre ça, c'est pas dans les tribunaux. J'espère. Et juste une dernière chose, pourquoi est-ce que vous avez axé votre plaidoirie du coup pourquoi est-ce que vous avez insisté dans votre plaidoirie? Bon, j'ai dit tout à l'heure. La gifle, oui, donc certificat médical, la gifle, et puis ce doyen a été victime de gros mots. Il n'a cité aucun gros mot. Donc, à côté des deux étudiantes, il n'y a pas de preuve qu'ils ont ni menacé, ni avoir une violence morale contre ce doyen. Donc, au moins, dans la côté des deux étudiantes, il n'y a pas de preuve qu'ils ont dit quoi que ce soit contre ce doyen. On a parlé des images sur un iPhone, sur le bureau, de l'état de bureau après que la fille est entrée, qu'il y a des papiers par terre, tout ça. Est-ce que ces images sont entrées dans le procès? Le problème, c'est que les papiers qui sont par terre ne sont pas des preuves de dégâts matériels. Parce que les papiers... Mais les images, il y a. On ne peut pas avoir ces images comme preuve parce que ni le procureur ni le tribunal n'a octroyé le droit de prendre ces images. On peut faire les images le temps qu'on va choisir et lorsque on peut préparer ces preuves, quoi. Donc c'est pas honnête. Il y a une ou deux jeunes filles qui ont reconnu avoir saccagé le bureau, enfin en tout cas fait tomber les documents. Bon, une des deux filles a dit que j'ai voulu éparpiller les papiers pour que le doyen s'arrête d'agresser, de pousser et de gifler la deuxième. Donc elle a voulu faire diversion et faire de sorte que ce doyen arrête ou cesse de gifler et de violer. Qu'est-ce qu'elles entourent? Qu'est-ce qu'elles risquent? Non, je dois m'arrêter parce qu'il y a des invités dans le tribunal de l'instance. Ça va être reporté. Donc, Juste elles risquent des amendes. vous avez dit tout à l'heure que c'est la dernière question, mais il y a 5 au moins après cette... ربي المنقبات حلفتهمش على 60 حزب باش يقولوا الحقيقه. باش نحلفهم على لينين وماركس نتاعكم اللي تعلمتوه في الثوره البولشيفيه. ما راني نعرفكم. مدني انا راني. انتم مدني وهما عسكريين لابسين زي لا ما كنتش عسكري. نقاب انا نسيبه راهو جيت عائله. صار نسيبه. انا سايب عليك انت شهادتك مقدوح فيها. السلام عليكم. بلاي سامحني بلاي traduis-leur ce que vous avez dit aussi sur leur présence à eux. Vous avez dit tout à l'heure en arabe, je vais traduire. Il est très surpris par la présence des yeux bleus et des blondes ici dans ce... لا مش على بريس انا نتحدث. انت علماني وتعرف. احنا توانسه احنا